අයිබෝන් ජයන්තොක්කත් බැංකුවෙන් ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවගේද කියලාද දිනය 2022 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා ඉතින් අවුරුද්දේ අවසාන මාසයේ පළවෙනි දිනය ගොඩක් තොරතුරු තියෙනවා ෂෙයා කරනවත් එක්ක වීඩියෝස් තුනක් ලැබෙවි වීඩියෝ තුනම බලන්න ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා වීඩියෝස් වලට ඔයගේ කමෙන්ට්ස් තියෙනවා නම් දාන්න ඉතින් පටන් ගමු FTX එකේ SBF ගේ අප්ඩේට් එකකින් CNBC Watakana broke and down to one credit card. Former FTX CEO Sam Bankman-Fried claims he committed no fraud. Ida se Andrew Sokin ge deal book summit එක තිබෙලා Andrew Sokin interview කරා මේ සම්බන්ධයෙන් සති ගානක් දින ගානක් තිස්සේ Sam Bankman-Fried ගේ සහභාගීත්වය අපේක්ෂා කරමින් හිටියා මාකට් එක ඉතින් ඊයේ දවසේදී සිද්ධ වුණා මෙතනදී සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ් අදහස් කරනවා ප්‍රකාශ කරා ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට බිලියන 26ක් මම හිතන්නේ තිබ්බ වත්කම ඩොලර් ලක්ෂය දක්වා ඩ්‍රොප් වෙලා තිනවා ඒ වගේම තනි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් දක්වා වැටලා තිනවා මේ වෙනකොට මගේ වත්කම කියන එක සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ් සඳහන් කරා ඒ වගේම CNBC එකේ මේ ඇන්ඩ්‍රු සෝකින්ගේ මීටින් එක නැත්තම් මේ ඩිස්කෂන් එක පටන් ගන්න කලින් අප්ඩේට් කරා මෙන්න මේ විදිහට Andrew Sokin will interview SBF at today's Deal Book Summit. Here's what to expect. කියලා පොඩි preview එකක් දුන්නා. Right now, as promised, we want to get over to Andrew, who joins us ahead of today's New York Times Deal Book Summit. Andrew, this is always a huge lineup every time you do Deal Book, and this time is no exception. We can't wait to see what you have this morning. දකුණු පැත්තේ ඉන්නේ ඇන්ඩ්‍රු. ඉතින් මේ ඉන්ටර්විව් එක කරේ ඇන්ඩ්‍රු. ඉතින් මේ ප්‍රිවිව් එක අහලා බලන්න තප්පර කිහිපයක්. Thank you. It's funny because Deal Books turns 21 years old this year. As you guys know, I started it in my pajamas back in the day when we were sending out the newsletter, in some cases by fax machine. Today we have about 1 million people who get it every single morning. We've got a huge day ahead. We're going to be dipping in live right here on CNBC throughout the day, bringing you all the coverage. Let me give you a sense of what's on tap. Kicking things off, I'm going to be speaking with Treasury Secretary Janet Yellen here. And then later, we're going to talk to BlackRock CEO Larry Fink. Also on the deck, Amazon CEO Andy Jassy. So much to discuss with him, given everything that's going on in tech, the layoffs, labor, and more. And then in the afternoon, we've all talked about the Netflix correction repeatedly. Well, the man himself, Netflix CEO or co-founder, I should say, Reed Hastings. And then, we also talk about TikTok and all of the issues with China and the security issues. The CEO is here. Shochu is going to be with us. We're also going to spend some time with Ben Affleck, who's starting a new movie studio, and a lot more. Mark Zuckerberg is going to spend some time with us as well. And then at the end of the day, and this is the one that I think a lot of people are waiting for, but also has created a lot of controversy. I'm going to be speaking with FTX founder and former CEO Sam Bankman-Fried. It will be මේක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැන් ඊදවස් වගුණස් කලින් කිව්වා වගේම මාර්ක් සකර්බර්ග් Treasury Secretary Janet Yellen ඊට පස්සේ Netflix co-founder ආදී වශයෙන් ගොඩක් දෙනා මේක තමයි වඩා වැඩි අවධානයක් දෙනාගත් ඉවෙන්ට් එක උනේ ඊයේ මේ ඉන්ටර්විව් එක වෙලාවේ ඇන්ඩ්‍රු සෝකින් එක්ක යන සාකච්ඡාවේදී අවස්ථා ගණනාවකදී මට සමා වෙන්න කියන වචනේ පාවිච්චි කරා සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ් ඉතින් මෙතන ජෝර්ඩන් ෆ්‍රීඩ් කියනවා මට දැන් sorry කියලා කිව්වට but Sam did not look sorry කියලා ඉතින් සමා වෙන්න කියලා කිව්වට Sam Bankman-Fried ඇත්තටම කනගාටු වෙන පාටක් පේන්න නැහැ කියන එක තමයි මේ පෝස්ට් එකේ දාලා තියෙන්නේ CNBC මෙන්න මේ විදිහට තමයි වාර්තා කරේ ඉවෙන්ට් එක ඉතින් ඇන්ඩ්‍රු සෝකින් Sam Bankman-Fried ඉන්ටර්විව් එකට සහභාගී වුණේ බහාමාස් වල ඉඳලා Sam Bankman-Fried ගෙන් අවස්ථා ගන්නවා කැවුවා බහාමාස් වලින් ඇමරිකාවට එන්න අදහසක් නැද්ද කියලා ඉතින් Sam Bankman-Fried කිව්වේ මේ බිස්නස් එක මම රන් කරේම බහාමාස් වල ඉඳලා ඉතින් බහාමාස් වල මුළු මේ කොලැප්ස් එක සිද්ධ වෙනකම්ම බහාමාස් වල හිටියේ ඉතින් තාමත් බහාමාස් වල ඉන්නේ එතකොට ඇන්ඩ්‍රු සෝකින් මෙන්න මේ විදිහට Sam Bankman-Fried ගෙන් ඇහුවා අහලා බලන්න CNBC ඉන්ටර්විව් එකේ ස්ටාර්ට් එක There's a generous view and the generous view is that you are a young man who made a series of terrible very bad decisions. The less generous view
is that you have committed a massive fraud, that this is a Ponzi scheme, a manipulation of the system. And I want to start there because I think that there are so many people who have that question, which is, what is this? And what did happen? Yeah, look, thanks for having me. And at the end of the day, I was CEO of FTX. And that means whatever happened, whenever it happened, I had a duty. I had a duty to all of our stakeholders, to our customers, our creditors. I had a duty to our employees, to our investors, and to the regulators in the world to do right by them, to make sure the right things happened at the company. And clearly, I didn't do a good job of that. Clearly, I made a lot of mistakes or things I would give anything to be able to do over again. මේ කතාවේදී පළවෙනි වතාව කිව්ව I made a lot of mistakes කියලා. ඉතින් දැන් මේ වගේ කාරණා පුද්ගලික මාධ්‍ය පොදු මාධ්‍යයේ කතා කරනකොට ඉදිරි නඩුවකදී අවස්ථාවක තත්ත්වයක් ඇති වේවි කියන එක මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සම්බන්ධ lawyers ලා ගන්නවා වගේ අදහස වුණා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථා ගන්නවක I made mistakes කියලා කිව්වා. ඒ වගේම it's my fault කියලා කිව්වා. ඒ වගේම I am sorry කියලා accept කරා. ඒ වැරදි. ඉතින් ඉදිරි නඩු තීන්දුවවලදී මේවා අවස්ථාවකට වෙන්න ගොඩක් දුරට අවස්ථාවක් තියෙනවා. I didn't ever try to commit fraud on anyone. I was excited about the prospects of FTX a month ago. I saw it as a thriving, growing business. I was shocked by what happened this month. And, reconstructing it, where there are things I wish I had done differently. මේ විදිහට දිගෑරුණා ඉන්ටර්විව් එක. කොයින් ටෙලිග්‍රාෆ් ඊයේ දවසේ තිබ්බ මේ ඉන්ටර්විව් එක සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරනවා. මේ ඉන්ටර්විව් එක මේක දිග ක්ලිප් එකක් වගේ මේ වගේ ක්ලිප්ස් කරනවත් තියෙනවා. මේ ඉන්ටර්විව් සම්බන්ධයෙන් සියල්ල අපිට ප්ලේ කරන්න බෑ මෙතන. ඒ නිසා මේ විස්තර හොයාගෙන බලන්න වඩා වැඩි තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව කියනවා legal professionals astonished as SBF admits failures, apologizes 12 times in the interview. කියලා 12 වතාවක් ඉන්ටර්විව් එක ඇතුළතදී කනගාටුව ප්‍රකාශ කළා. The former FTX CEO has offered multiple apologies and admitted failings at least a dozen times during the 1-hour interview. ඉතින් මේ වැඩේ ඇයි මෙහෙම කරේ කියන එක ගැන ගොඩක් දෙනා ප්‍රශ්න කරනවා. ඒ වගේම මෙතන ලෝයර් කෙනෙක් ජෙරමි හෝගන් කියන්නේ හෝගන් and හෝගන් law firm එකේ partner. ඉතින් YouTube content creator කෙනෙක් මෙතන කියනවා SBF is getting a light cross examination at the New York Times Deal Book Summit and has made at least 3 incriminating statements so far. Why are his lawyers or parents letting him do this? May at least demopiyot may have not nette may law firm makers and Bankman-Fried not nette may තමන්ට හානිදායක ස්ටේට්මන්ට්ස් ඔල්රෙඩි 3ක් කරලා ඉවරයි කියලා මේ පුංචි පැයේ මීටිම ඇතුලේ. ඉතින් මේවා ඉදිරියේදී සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ්ට උසාවියේදී අවශ්‍යදායක තත්ත්වයක් කියන එක ඊට සමාන අදහසක්ම මෙතන ඇලන් රොස්කා කියන ඇලන් රොස්කා කියන්නේ ඉන්වෙස්ටර් රයිට් සම්බන්ධ නීතිඥයෙක්. ඊට පස්සේ නීතිය පිළිබඳ විද්වතෙක්. SBF's body language looks awful. In my humble opinion, interesting to think how a jury of his peers would see his truthfulness. It's pretty astonishing that he is in effect testifying at the Deal Book Summit. Hard to think of a precedent for this, just said his lawyers disagreed. මෙතන කියනවා මේ වගේ fraudulent activity එකක් සම්බන්ධ පෙර අවස්ථාවල නඩු තීන්දුව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් නඩුවක් අලුතෙන් පටන් ගන්නකොට එහා සමාන්තරව ගිය තවත් ඒ වගේ නඩු මෑත ඉතිහාසයේ සිදු වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා ප්‍රෙසිඩන්ස් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඒවා උසාවි තීන්දුව ඒවායිදී වෙච්ච දේවල් මෙවර නඩුවේදී ප්‍රෙසිඩන්ස් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. දැන් සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ් මේ කරන වැඩ මේ පිස්සු වැඩ වලට සමාන්තරව ගිය නඩුවක්වත් දැන් හොයාගන්න බෑ කියලා මේ ලෝයර්ස්ලා කියනවා. ඒ තරමට මේක අමුතු විදියට දිගෑරෙන කතාවක් කියලා. ඉතින් දැන් ඉදිරියේදී මේක දැන් අනිත් එක සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ් මේ මීටිමේදී එයාම පිළිගත්තා. එයාගේ ලෝයර්ස්ලා පවා කිව්වා මේකට සහභාගී වෙන්න එපා කියලා. නමුත් මම තීන්දුව කරා මේකට සහභාගී වෙන්න කියලා එයාම මේ මීටිම ඉන්ටර්විව් එක ඇතුලේ කියනවා.
එතර නෙමේ අද දවසේ දැන් ඊයේ CNBC මේ ඉවෙන්ට් එකෙන් පස්සේ අද prime time තව media exposure එකක් හම් වෙනවා good morning America program එකේ. එතකොට ඒක සම්බන්ධ පොඩි ට්‍රේලර් එකකුත් හදලා තිබ්බත් සෑම් බැන්ක්මන් ෆ්‍රීඩ් මේ වගේ වැඩවලටත් කාලේ කොහොම හරි හොයාගෙන තියනවා කියන කතාව යනවා. collapse of a crypto empire. It was a George Stephanopoulos, me popular journalist connect, sits down with former FTX CEO Sam Bankman-Fried to talk about what went wrong at the company in a one-on-one interview on GMA. මේකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ප්‍රිවිව් එක නැත්තම් පටන් ගන්නෙ. Imagine what it feels like to go from $20 billion to $100,000. Yeah. How did he go from crypto? ඒ ආදි වශයෙන් යනවා. ඊට පස්සේ මේකේ පොඩි ක්ලිප් එකක් මෙතන දාලා තිනවා. Good morning America. Was it inattention, arrogance? It's a good question. Was it unethical? I spent a lot of time trying to think about that over the last month about what, obviously I now have a lot more of a sense of, you know, operationally what I did wrong and what I should have done better, but why wasn't I මෙන්න මේ විදිහට අද දවසේ මේ full program එක වර බලන්න පුළුවන් කම ලැබෙවි. Good morning America මේක යනවා complete program එක. මේකේ Sam Bankman-Fried මෙතනත් පිළිගන්නවා මේක complete මගේ failure එක. මීට වඩා මාව distract වුණා. මීට වඩා අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් මේ බිස්නස් එක කළ යුතුව තිබුණා. අවසානයේ කස්ටමර්ස් ලගේ ෆන්ඩ්ස් මේකෙන් නැති වෙච්ච එක තමයි උනේ. I am sorry කියලා එමත් සරයක් කියනවා. බිල් ඇක්මන් මේ සියලු සිදුවීම් අලලා බිල් ඇක්මන් කියන්නේ Pershing Capital CEO බිලියනර් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්. බිල් ඇක්මන් කියනවා call me crazy but I think SBF is telling the truth කියලා. කියන්නේ මේකේ 12 වතාවක් සමාව ගත්තා. මම හිතලා නෙමෙයි කරේ. මට sorry මේ වෙච්ච දේ ගැන කනගාටු වෙනවා. මම fraudulent activity සල්ලි හොරකම් කරේ නැහැ. මේ කියපු සියලු කතාව බිල් ඇක්මන් කියනවා ඔයා මට පිස්සු කියලා කියයි. නමුත් මං කියන්න ඕන මේ කාරණාව. මම හිතනවා SBF කියන්නේ ඇත්ත කියලා. එකට රිප්ලයි එකක් දාලා තියෙනවා SBF මීට පැය 9කට කලින්. I deeply appreciate that. I messed up. I am going to do everything I can to make it right, even though I knew it might never be enough. ඒක SBF දාලා තිනවා තැන්ක් කරලා බිල් ඇක්මන්ට වගේම කියනවා මම මේ වෙච්ච වරද නිවැරදි කරන්න පුළුවන් උපරිම උත්සාහය ගන්නවා. ඒක මුළු ජීවිත කාලෙට මේ කොච්චර දේවල් කරත් ඒක මදි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම අතාරින්නේ නැහැ කියලා SBF මෙතන කන්ෆර්ම් කරනවා. මේ කතාවෙන් පස්සේ බිල් ඇක්මන්ගේ කෙවින් ඔලියර් දන්නවා බිලියනර් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්. නමුත් SBF FTX එකේ paid spokesperson කෙනෙක් වුණා කියලා පහුගිය කාලෙම ලොකු ප්‍රශ්නක් ගියා. තාමත් ඒ ප්‍රශ්න යනවා. බිට්බොයි ක්‍රිප්ටෝ වගේ අය පන්න පහර දෙනවා. ඉතින් ඒ බිල් ඇක්මන්ගේ කතාවට රිප්ලයි එකක් විදිහට කෙවින් ඔලියර් මෙතන ලියනවා I lost millions as an investor in FTX and got sandblasted as a paid spokesperson for the firm, but after listening to that interview I'm in the Bill Ackman camp about the kid කියලා. කියන්නේ මෙතන කෙවින් ඔලියර් කලින් කියලා තිබ්බා සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ් කියන්නේ අතරම හොඳ මිනිහෙක්. මෙයා මේ වගේ වැඩක් කරයි කියලා කොහොමදවත්ම හිතන්න බෑ කියලා. ඉතින් එකට සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ්ට සුදු උණු ගන්නවා කියලා මාකට් එකේ කතාව ගියා. ඒම කරන්නේ මෙයා සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ්ගෙන් සල්ලි අරන් කියන කතාව ගියා. ඉතින් ඒක සිතත් නැවතත් කෙවින් ඔලියර් තහවුරු කරනවා. බිල් ඇක්මන් සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ් ගැන කියපු කතාවම තමයි ඒ කඳවුරේම තමයි මමත් ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ මේ නාටකය දිගෑරෙනවා. ඉතින් මේ පෞගේ පැය 24 තොරතුරු තමයි මම මේ ඔයාව අප්ඩේට් කරන්න ගෙනාවේ.